ज्ञान तो आपको सुनना ही सुनना है। जो लोग ये बोलते हैं हम बहुत योग करते हैं, उनके लिए ये खास बोल रहा हूँ। अगर आप ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, ज्ञान के वीडियो रिपीट नहीं कर रहे हैं, अगर आप ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, तो बुद्धि से ज्ञान युग गायब हो जाएगा। आपको निरंतर अभ्यास, डेली अभ्यास करना होगा। जैसे पहलवान डेली 5-5, 6-6 घंटे जिम में जाके पहलवानी करता है। ये WWE वाले ऐसे डोले उनके ऐसे नहीं बन गए 2-4 दिनों में, है कितने सालों की तपस्या है। जैसे बोलते हैं CA पढ़ना है तो 10 घंटे डेली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बुद्धि को तेज करना पड़ता है, हर चीज याद रखनी है, डेली रिवीजन करना है। तो ये चीजें जो हैं ये ज्ञान के लिए भी जरूरी है, तभी आपका अज्ञान खत्म होगा। नहीं तो ये दोष हर पल प्रकट होंगे। मान लो आपने किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, आपने किसी का नाम दे दिया और वो नाम को याद करते ही उससे रिलेटेड पूरी मेमोरी जागृत हो गई, और उस मेमोरी से सिर्फ इस जन्म की नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से उस नाम से दुश्मनी होगी, वो सब विकार एक सेकंड में पैदा हो गए। फिर तो आप ऐसे हो गए कि ब्रेक फेल वाली गाड़ी, फिर तो आप अपने मन को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, फिर तो आप अपने मन को रोक ही नहीं सकते। जन्मों जन्मों के विकार एक ही सेकंड में प्रकट हो गए, दोष प्रकट हो गए। अब आप बताओ, आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करोगे, किस भाव से कंट्रोल करोगे? तुम्हें तुम्हारी गुरु की आज्ञा तुम्हें याद होनी चाहिए, तुम्हें परमात्मा के शब्द याद होने चाहिए, पर वो शब्द उस वक्त याद नहीं आते जब ये दोष प्रकट हो गए। दोष प्रकट हो गए मतलब अब तुम्हारी अधोगति होने की तैयारी में। तो जैसे ही दोष प्रकट हुए उसके ऊपर पानी डालो। घर में छोटी सी चिंगारी भी लगे ना, तुरंत पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आई बात समझ? तो मन में भी ऐसा ही है। अगर ये दोष प्रकट हुए और आप उसको देखते रहे तो कब वो अग्नि की तरह बड़े हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। तो जैसे प्यार को बार बार सोचो तो प्यार बढ़ता है, दुश्मन को बार बार सोचो तो दुश्मनी बढ़ती है, ठीक है। ऐसी तरह परमात्मा को बार बार सोचो, उसके प्रेम को बार बार सोचो। यस, बुद्धि को तर्क देते रहेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के लिए आया हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, बेहद की परम शांति फैलाने आया हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जितना आप इस पे ध्यान लगाएंगे, परम महाशांति का मंत्र करेंगे, 100% आपका मन बदल जाएगा, आपकी बुद्धि बदल जाएगी। और मन में कोई विकार ही ना रहा तो फिर आत्मबल ही तो रहेगा, क्या रहेगा? मन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव बातें रही तो मन का दुखों से ग्रसित होने का कोई कारण ही ना रहा तो मन का मनोबल कैसे खत्म होगा? नहीं होगा। जब आत्मबल बढ़ेगा तो मनोबल भी बढ़ेगा, लेकिन वो परमात्मा की कृपा से होगा। वही कृपा करते हैं। कृपा के पात्र बनना है। हम क्या है, पात्र बनते नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमें कृपा के पात्र बनना होगा। ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़ना होगा और हमें हर पल प्रतिपल अपने आप को स्व परिवर्तन की ओर लेके जाना है। और इसी तरीके से हर दिन परिवर्तन की ओर आगे बढ़े। जैसे जैसे परिवर्तन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे 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 हम परम शांति को प्राप्त करें, भीतर की शांति को प्राप्त करेंगे। मन में शांति आ जाएगी, परम शांति आ जाएगी और हर पल प्रतिपल विश्व कल्याण के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे, विश्व परिवर्तक आत्मा बन जाएंगे। और इस धरती का हमारा समय खत्म हो उससे पहले हम संपूर्ण विश्व कल्याण कर लें। अब तक तो हम यही मानते रहे कि हम एक मनुष्य हैं, अब तक तो हम ये मानते रहे कि हम एक मनुष्य हैं, लेकिन अब हमें ये मानना होगा, हमें बिलीव करना होगा, हमें विश्वास करना होगा। हाँ, मैं एक मनुष्य, ये शरीर मैंने जरूर धारण किया है, एक मनुष्य शरीर, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो बेहद की परम 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 महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है, परम लाइट और परम प्रकाश की आत्मा है। जब तक आप ये स्वीकार करेंगे नहीं तब तक आपका आत्मा भाव बढ़ेगा नहीं। आत्मा भाव से ऊपर का भाव है हमारा बेहद का भाव। क्यों? क्योंकि आत्मा भाव के बाद भी हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, आत्मा भाव में हमें ये तो पता चल गया कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है,
लेकिन उससे ऊपर का हमारा जो फर्म बिलीव है कि हम बेहद की आत्मा है, मतलब हम ये मृत्यु लोक की आत्मा है ही नहीं, हम कभी आए ही नहीं, हमें धरती लोक से कोई वास्ता ही नहीं, हम इस मृत्यु लोक में ना ही आगे फंसने वाले हैं, और जो भी हमारे कर्म का हिसाब किताब है वो हम पूरा कर रहे हैं। इस वक्त सभी अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम जीवन के सभी कठिन जो भी कर्मफल सामने आने वाले हैं उसको बड़ी आसानी से हम हैंडल कर पाएंगे। नहीं तो हमारा अगर देह भाव रहेगा तो डेफिनेटली जब वो कर्म हमारे सामने आएगा तब हमारा अज्ञान भी उसको सपोर्ट करेगा और हम दुखी से महादुखी हो जाएंगे। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति जाता है, एक नकली हीरा और एक असली हीरा दोनों को लेके जाता है। तो उनकी परख करने के लिए राजा को बोलता है कि कोई भी इसकी सही परख करके बताएगा तो ये हीरा उसका हो जाएगा। अगर कोई राजा के दरबार में नहीं ढूंढ के देगा तो हीरे की जितनी मूल्य है उतना उसको पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो वो हीरे की परख करने के लिए सब लोगों ने अपने अपने एंगल से उसको जांचा, परखा, देखा। तो उसमें से एक व्यक्ति ने एक अंधे व्यक्ति ने जो है उससे कहा कि मैं इसका रिजल्ट बता सकता हूँ। तो उसने हाथ में लिया और उसके बाद उसने उसको बता दिया कि रियल हीरा तो ये है, और वाकई में उसकी बात सत्य निकली। तो फिर उसने पूछा कि भाई कारण तो बताओ, कैसे पता चला? तो उन्होंने बोला कि जो नकली हीरा था वो गर्म हो गया, असली हीरा कभी गर्म नहीं होता। मतलब ये है कि दोनों की चीजों में दिखता सब सेम है, सब मनुष्य दिखते सब सेम है कि हाँ ये मनुष्य है, लेकिन जो हीरा है, जो सत्य जानता है, जो सत्य को परख चुका है, जो परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, यस, तो कहने का मतलब ये है कि वो सच्चा हीरा वो है जो हर सिचुएशन में परम शांति की अवस्था में रहे, नकली हीरे की तरह आग बबूला ना हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आगे बढ़े। तो ये छोटी सी कहानी है इंस्पायर करने के लिए, मनुष्य को जागृति की ओर लेके जाने के लिए कि इस संसार के अंदर हर चीज है, ये असली जौहरी होना चाहिए। तो असली जौहरी को फिर ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो हम सभी जो है वो असली जौहरी बने, क्योंकि मतलब नकली ज्ञान दुनिया में ढेर जन्मों से दिया जा रहा है, अनंत जन्मों से बताया जा रहा है कि धरती पर ही स्वर्ग है, धरती पर ही सत्य है, धरती पर ही तुम सब कुछ पा सकते हो। अरे पर तुम जो पा रहे हो उसका मूल्य क्या है? कुछ समय, कुछ चंद सेकंड की ये दुनिया, सुख की दुनिया जिसको हम अमृत मान रहे हैं, उसका रियल अमृत क्या है? బేహద్దు పరం మహాశాంతి, బేహద్దు ఆత్మిక పిల్లలకి, బేహద్దు ఆత్మిక పరివారమునకు, దివ్యమైన శ్రేష్టమైనటువంటి జాగృతమైన విశేషమైన ఆత్మలకి అనంతుబాయ్ చెప్పినటువంటి లైవ్ ఎపిసోడ్స్లోని ముఖ్యమైనటువంటి క్లిప్పింగ్స్ హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. జ్ఞానం అనేది ముఖ్యమైనటువంటి సబ్జెక్టు, ఇది ఫస్ట్. కాబట్టి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ జ్ఞానం అనే సబ్జెక్ట్ని పూర్తి చేయాలి. జ్ఞానం వినకుండా మేము యోగం చేస్తున్నాం అనుకుంటారు, యోగం కుదరటం లేదు అనుకుంటారు. అంటే జ్ఞానం వినటం లేదు కాబట్టే మీకు యోగం కుదరటం లేదు. జ్ఞానమే వినకపోతే కొద్ది రోజులకి అది మీ లోపల నుంచి జ్ఞానం మాయమైపోతూ ఉంటుంది. అందుకే బాపూజీ కూడా రివిజన్ చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ని మనం నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇది నిరంతరం అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాల్సిందే. ఇప్పుడు చూడండి, కుస్తీలు, మల్ల యుద్ధాలు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు రోజుకు 5 గంటలు పైనే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ బలమైన ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి చేసినటువంటి తపస్సు. అదేవిధంగా CA చదవాలన్నా రోజు రివిజన్ చేస్తూనే ఉండాలి. అన్ని సబ్జెక్టులు, అన్ని పాయింట్స్ కూడా. ఇది ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా జ్ఞానం కూడా చాలా చాలా అవసరం జీవితంలో. ఇది లేకపోతే ఆత్మ బలహీనమైపోతుంది. బలహీనులుగా ఉన్నటువంటి వారికి
ప్రతి సెకండు కూడా ఏదో ఒక రోజు నెగిటివ్ అనేది బయటపడుతూనే ఉంటుంది. ఇంకా నెగిటివ్లో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క పేరు ఎత్తడంతో వారికి సంబంధించిన మెమరీ అంతా కూడా మన లోపల జాగృతమైపోతూ ఉంటుంది. అది ఈ జన్మలోనే కాదు, అనేక జన్మల నుండి ఉన్నటువంటి శత్రుత్వమైనా సరే మేల్కొంటుంది. ఒక్క సెకండ్లో ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏ విధంగా దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని అంటే బాగా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. లేకపోతే మీ లైఫ్ బ్రేక్ ఫెయిల్ అయినటువంటి బండిలాగా అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుంది. మన బుద్ధి భ్రమిస్తూ ఉంటుంది. మరి మనసు బుద్ధిని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే ఇంకా మనసు అనేది పరిపరి విధాలుగా పోయి అశాంతిని, దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. జన్మ జన్మాంతరాలుగా ఉన్న వికారాలు కూడా ఒక్క సెకండ్లో బయటపడతాయి. మరి మీ మనసు మీరే ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోగలరో చూసుకోండి. ఆ సమయంలో మీకు పరమాత్మని యొక్క స్మృతి ఉండాలి. మనసు అదుపు తప్పినప్పుడు పరమాత్మని యొక్క స్మృతి ఉండాలి. భక్తి మార్గం అయితే కనీసం మీ గురువు చెప్పినటువంటి మాటలన్నా మీకు జ్ఞాపకం ఉండాలి. అప్పుడే విషయ వికారాల నుండి బయటపడటం అనేది జరుగుతుంది. లేకపోతే వాటిలో కూరుకుపోయి అధోగతిని పొందాల్సిందే. ఈ లోపలే మరి మీరు ఎంత లోయెస్ట్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. మీ లోపాలైనా మీ లోపల నుండి వెళ్ళిపోవాలి కదా. ఎప్పుడైతే మీ యొక్క పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మరి అది మండిపోతూ ఉంటుంది. ఒక చిన్న నిప్పు రవ్వ దూది పైన కానీ కొబ్బరి పీచు కానీ పడినా వెంటనే రగులుకుంటుంది, అంటుకుపోతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనసు కూడా ఏ చిన్న లోపం ఉన్నా సరే అది వెంటనే ఏదో ఒక రూపంలో అది దావానలంగా మీకు లోపలికి చిన్నదే కదా అనుకుంటారు. అది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఎవరికీ తెలియదు కూడా. ఎందుకనంటే దేన్ని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారో అదే స్వరూపము స్థితి వస్తుంది. మీరు ఎలా ప్రేమ గురించి మాటి మాటికి చింతన చేస్తూ ఉంటారో ప్రేమించబడతారు, ప్రేమించగలుగుతారు. అది శత్రుత్వం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే శత్రుత్వం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని పరమాత్మ గురించి మాటి మాటికి ఆలోచించి శక్తిని అనేది పొందండి. బుద్ధితోటి మాటి మాటికి కూడా తర్కం చేసుకుంటూ ఉండాలి. నేను విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మను, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మను, విశ్వ సేవాధారి ఆత్మను. విశ్వ కళ్యాణం కోసమే, విశ్వ పరివర్తన కోసమే నేను భూమి మీదకి అవతరించాను. బేహద్దు పరం శాంతిని వ్యాపింప చేయటానికే వచ్చాను అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. దీని గురించి మీరు ఎంతగా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారో, అంతగా ధ్యాసగా పెడుతూ ఉంటారో, అంతగా మీ మనసు 100% మారిపోతూ ఉంటుంది. మనసులో ఏ వికారాలు రానే రావు. అప్పుడే ఆత్మబలం పెరుగుతూ ఉంటుంది. మనసు లోపల మీ ఆత్మబలం ఉన్నప్పుడే పాజిటివ్ సంకల్పాలను మీరు చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మబలం పెరిగితేనే మనోబలం కూడా పెరుగుతుంది. అప్పుడు కూడా మీరు ఈశ్వరీయ శక్తిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఇది పరమాత్మ కృపతోటే జరుగుతూ ఉంటుంది. పరమాత్మ కృపకు పాత్రులు కావాలి. కానీ కొంతమంది మాటలైతే చాలా పెద్ద పెద్దగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కానీ ఈశ్వరుని యొక్క పాత్రులుగా కాలేరు. జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ ఇవి మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క సెకండు మిమ్మల్ని మీరు విశ్వ పరివర్తన వైపుకు తీసుకొని వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇలా చేస్తూ ఉండగా మీలో పరివర్తన వస్తూ ఉంటుంది. మీకు కూడా మనశ్శాంతి లభిస్తుంది, శాంతి లభిస్తుంది, తర్వాత ఆత్మశాంతి లభిస్తుంది, విశ్వశాంతి కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకని ప్రతి సెకండు నేను విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మను అంటూ ముందుకు వెళ్ళండి. ఎందుకంటే భూమిపైన కాలమానం సమాప్తం అయ్యేంత వరకు మనము ఏదైతే మన కాలం పూర్తయ్యేంత వరకు విశ్వ కళ్యాణం చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే అంటున్నారు అనంతుభాయ్. ఇంకా మనము సాధారణమైన మానవులం అని ఇప్పటికీ కూడా అనుకుంటూనే ఉన్నాం. కానీ మనం బేహద్దు పరం మహానాత్మలం, జాగృతమైన ఆత్మలం, దివ్య ఆత్మలము అని అనుకుంటే ఆ యొక్క విశేషతలు మన లోపల జాగృతమవుతూ ఉంటాయి. భలే సాధారణ శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను పరం ప్రకాశమైనటువంటి ఆత్మను, పరం లైట్ స్వరూపాన్ని,
బేహద్దు కళల పవరు నా లోపల ఉన్నది అని అనుకుంటే దానిపైన ఎంతెంత నమ్మకం ఉంటుందో దాన్ని మీరు ఎంతగా స్వీకరిస్తూ ఉంటారో అంతగా మీ యొక్క ఆత్మభావం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మభావం పెరుగుతుందో బేహద్దు ఆత్మభావంలోకి రాగలుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మభావంతో మనం లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో ఆ లక్ష్యం బేహద్దు కళల పరంధామానికి వెళ్ళాలి, విశ్వ పరివర్తన చేసి లైట్ బీయింగ్గా కావాలి అనేటువంటి స్థితిలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాం. మనం ఈ పృథ్వీ లోకవాసులం కాదు. మనం ఇంత క్రితం భూమి మీదకు వచ్చిన వాళ్ళము కాదు. అందుకని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంబంధాలేవి బంధనాలుగా మనం పెట్టుకోకూడదు. ఇక్కడ ఇరుకుపోయేది లేదు. ఇప్పుడు ఉన్నాము, ఏదో కొద్దిగా కర్మల యొక్క లెక్కాచారాలు ఉన్నా అది పూర్తి చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ సమయంలో వెళ్ళిపోవాలి. ఈ యొక్క సమయం అందరిది కూడా ఇలాగే నడుస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు సమయాన్ని స్మృతిలో ఉంచుకోండి అని మా కూడా ఈరోజు అవ్యక్తవాణిలో దివ్య సందేశంలో చెప్పారు. సదా ఈ మాటను స్మృతిలో ఉంచుకోవాలి. పురుషార్థంలో ముందుకు వెళ్ళాలి. మీ యొక్క కర్మ ఫలాలు మీకు దగ్గరికి వస్తూనే ఉంటూ ఉంటాయి. అది తేలికగా మీరు ముందుకు వెళ్ళటానికి ఏమి సమాప్తం చేసుకోవటానికి జ్ఞానం ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. లేకపోతే మనకు దేహ భావన అనేదే ఉండిపోవటం తథ్యం. మన కర్మలు ఎదురుగా వస్తే తొలగించుకోకపోతే అవి ఇక మన అజ్ఞానాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అజ్ఞానం వైపుకే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ఎలాగా అంటే దాని యొక్క విలువ అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఒక రాజుగారి దర్బారులోకి ఒక వ్యక్తి ఒక నకిలీ వజ్రాన్ని, అసలు వజ్రాన్ని రెండింటినీ పట్టుకొని వచ్చి దీనిని ఎవరు సరిగ్గా పరిశీలించి చెబుతారో వాళ్లకు ఈ అసలు వజ్రం అనేది సొంతం అవుతుంది అని చెప్పారు. ఇక రాజుగారు అది గనక గుర్తించకపోతే ఆ వజ్రం విలువ ఎంతో అంత రాజుగారికి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని ప్రకటించారు. ఇక అందరూ వారి వారి యాంగిల్ అనుసారంగా దాన్ని పరిశీలించి చూశారు. ఒకరు మాత్రం నేను అసలు వజ్రాన్ని పరిశీలించి కనుక్కుంటాను అని అన్నారు. ఎవరు ధైర్యం చేసి ముందుకు రాలేదు. ఎందుకంటే మనం అసలు వజ్రాన్ని గుర్తించలేకపోతే దీనికి బదులుగా తప్పు చెప్పితే రాజుగారికి దీని విలువ ఎంతో అంత చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు అని అదే భావంతో లెగవలేదు. ఇక అసలు వజ్రాన్ని నేను పరిశీలించి కనుక్కుంటాను అని అన్నాడు. రెండు చేతుల్లో పట్టుకొని అసలు వజ్రం ఇది అని చెప్పారు. ఎలా కనిపెట్టావో చెప్పు అని రాజుగారు అడిగారు. ఆ వ్యక్తి చెప్పాడు, ఇది పట్టుకొని పరిశీలించినప్పుడు నకిలీ వజ్రం వేడెక్కింది, అసలు వజ్రం శీతలంగా ఉంది. అంటే నకిలీ వజ్రం లోపల ఎనర్జీ అనేది ఉండదు కదా, అది రాయి, అంటే ఒక మామూలు మెరిసేటువంటి రాయి కావచ్చు, వజ్రం అయితే కాదు. వజ్రం ఎప్పుడూ శీతలంగా ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే మానవులంతా కూడా ఒకే రకంగా ఉంటారు, వజ్రాల్లాగే ఉంటూ ఉంటారు, మణుల్లాగే ఉంటూ ఉంటారు. కానీ కొందరు అజ్ఞాని వికారిగా గరంగా ఉంటూ ఉంటారు. సత్యమైనటువంటి జ్ఞానం తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు శీతలంగా ఉంటూ ఉంటారు, సత్యమైనటువంటి ఆనందంలో ఉంటారు, అసలైన వజ్రంలాగా. కాబట్టి ప్రతి సెకండు, ప్రతి ఒక్క నిమిషం కూడా మనకు వచ్చేటువంటి ప్రతి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా మనం పరమశాంతి స్వరూపంలో ఉండాలి. నకిలీలాగా ఉంటే మనం అశాంతి పడుతూ ఉంటాం, ఇతరులను కూడా అశాంతి పరుస్తూ ఉంటూ ఉంటాం. ఎవరైతే అసలు వజ్రంలాగా అసలు ఆత్మస్వరూపులుగా ఉంటారో వారు ఆత్మ జాగరూకులై ఉంటూ ఉంటారు. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క సెకండు కూడా మనం విలువైనది. ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం పరమశాంతిలోనే ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. నకిలీ వజ్రంలాగా వేడి కాకండి మీరు, అనగా కామ క్రోధ లోభ మోహ అహంకారంలో పడిపోకండి. ఈ చిన్న కథ ద్వారా మనము పరమసత్యం వైపు పరమసత్యాన్ని తెలుసుకున్నాం. భూమిపైనే స్వర్గం ఉంది అని చెప్పేవారు చాలామంది ఉన్నారు. భూమిపైనే నీవు అన్నీ పొందవచ్చు అనేవారు కోకొల్లలు ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ మీరు పొందిన యొక్క క్షణభంగురమైనటువంటి సుఖమే కదా, ఇదేం పెద్ద గొప్పదేమీ కాదు. ఇదైతే అమృతమైతే కూడా కాదు. అమృతం అనేది ఎక్కడ ఉంది? బేహద్దు స్థానంలో ఉంది. బేహద్దు అమరతత్వంలో ఉంటుంది అమృతం.
దాన్ని పొందాలి అంటే అసలు వజ్రంలాగా హల్కాగా, తేలిగ్గా, శీతలంగా ఉంటే ఆ యొక్క మూల స్థానంలోకి మనం చేరుకోగలుగుతాము అని అనంతబాయ్ చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోల ద్వారా మీకు బేహద్ జ్ఞానము, బేహద్ లక్ష్యము, మీరు భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చారు ఏంటి అనేటువంటిది, బేహద్ సృష్టి ఆది మధ్యంత జ్ఞానం కోర్సుల రూపంలో చెప్తూ ఉంటారు. ఈరోజు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో చేరాలి అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. తప్పకుండా మీరు నోటిఫికేషన్లు పొందగలుగుతారు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఇలాంటి ప్రశ్నలకు ఎవరైనా సమాధానాలు కావాలనుకున్నప్పుడు వారికి షేర్ చేయండి. జ్ఞానదానమే మహాదానము. బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య అమృతమైనటువంటి జ్ఞానము మీ అందరూ కూడా పొంది అమరులుగా అవుతారని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరం